So, hey, hello everyone in Qatar. And here I am finally in front of you, just in case you haven't seen me before. Hello. And thank you, Akila. You were so benevolent in introducing me. And it's really my pleasure to address you, the people in Qatar, on behalf of my own students and the wonderful program that they have come up with as part of their course. സ്വന്തം പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാ അഭിമാനിക്കുക. So I feel really excited with the sort of vibes and energy that they've created. And why am I here? Just in case you've gone through the brochure or the session plan, even though Aguila said what I'm going to do, what is the reason why I'm here to address you? What is it I'm going to speak to you about? You had a session on yoga today. You had a session on confidence building. Like you have had certain game sessions, ice breaking sessions. So what is my role today? Why am I here? Enhancing reading skills. Enhancing. കേൾക്കുന്നില്ല. Hello. Enhancing reading skills. Oh yeah, enhancing reading skills. And the session has been titled Perusal, Perusal. Sometimes people mistake that word to be pursual. In fact, there is no word in English called pursual. There is a word in English called pursue, Persue. And there's another word in English called pursuit, Persuit. But there's no word in English called pursual. Rather, we have a word called perusal, Perusal. I'm sending this for your kind perusal എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അയക്കുമ്പം for your perusal എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയക്കുക. എന്താണ് ഈ പെറൂസൽ? എൻഹാൻസിങ് റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്താണ് ഈ പെറൂസൽ? കൺസിഡറേഷൻ അല്ലേ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ? അതന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പെറൂസൽ. ഇഫ് യു ഗോ ഗൂഗിൾ ദിസ് വേർഡ്, ഗൂഗിൾ വുഡ് ടെൽ യു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് റീഡിംഗ് ഓർ എക്സാമിനിങ് സംതിങ്. I continued my perusal of the instructions എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരും. ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് റീഡിംഗ് ഓർ എക്സാമിനിങ് സംതിങ്. സോ ദെൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പെറൂസൽ ഓഫ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ദ റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് അല്ലെ? സോ പിന്നെ എന്തിനാ പെറൂസൽ അവിടെ വെക്കുന്നത്? Because perusal is a rather concentrated effort. Anybody can read. If I give you an extract and ask you to read, you will all read that. If I give you a poem and ask you to read, നമ്മളെല്ലാവരും ഓ ഇയാൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചത് കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കും. But the strategies that you deploy to read the same piece varies. It differs. And how you read it matters. If you know the art of reading, if you know why you are reading something in a certain form or certain way, the reading becomes channelized, systemized. And when it becomes systematized, the output would differ. There's a difference between casual reading and formal reading. You don't need me to say that. സോ ആ സ്ട്രാറ്റജൈസിങ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വായന നിങ്ങളെ അക്കാഡമിക്കലി ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലൂസ് കംഫർട്ട് സോൺ റീഡിങ്സ്, but when it comes to your academic study purpose readings, if you know the strategy of reading and why we read certain things in a certain way, it becomes easier for you to read and reap benefits or rewards from it. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പെറൂസൽ എന്നൊരു വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് റീഡിംഗ് സ്കിൽസ്, ആ വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആർക്കും വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. കാരണം ജനിച്ചു വീണ് കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജും പോട്ടെ, ജനിച്ചു വീണ കോളേജിൽ പോകില്ലല്ലോ, ജനിച്ചു വീണ് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്. എൽ കെ ജി ABCDയിൽ തുടങ്ങി കൂട്ടക്ഷരം ചേർത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വായനകളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാസേജുകളുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി വരും. ആൻഡ് എല്ലാ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകളിലും IELTS ആയിക്കോട്ടെ, ടോഫൽ ആയിക്കോട്ടെ, പിയേഴ്സൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് PTE ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അസാപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറ്റേ ആപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഗ്രേഡ് കോമൺ യൂറോപ്യൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടാണ്, CEFL എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഈ കോമൺ യൂറോപ്യൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് C1 ആണ്. ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് A2 A1 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശൊക്കെ അടച്ച് 10-12,000 രൂപയൊക്കെ അടയ്ക്കണം ഒരു IELTS പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ 10-12,000 രൂപയൊക്കെ അടച്ച് നിങ്ങൾ IELTS പരീക്ഷ എഴുതി തോറ്റുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. തോറ്റുപോയി മീൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്കിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 A2 ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ വെക്കും.
എന്റെ കുട്ടിക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എ ഗ്രേഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ട് കരുതുന്നത്. സി ഒക്കെ ഏറ്റവും ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഡി ഗ്രേഡ് ഇസ് എ ഡീഗ്രേഡിംഗ് തിങ് ഇൻ കേരള. പക്ഷെ മേ ബി ഖത്തറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും IELTS പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഈ C1 ആണ് ഏറ്റവും ഹയർ ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റീഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് ഈ C അല്ലെങ്കിൽ B2 B1 ആ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് പറ്റും. അത് നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്കും ഈസിലി ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നിങ്ങൾ ആർക്കും റീഡിങ് അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല. We know that you all read as part of your academics, your textbooks, your classroom environment. You all read എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ how to enhance your reading skills is a secondary thing. That's a different thing. It requires a concentrated effort. ഏതാ പണ്ടാരം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതൊക്കെ വന്നുപോയി വായിക്കണമല്ലോ ഇനി പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കുന്ന റീഡിങ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആസ്വദിച്ച് എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് മേ സീം പാരഡോക്സിക്കൽ അല്ലെ? വായനയും ആസ്വാദ്യതയും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തട്ടാണ്. വായന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇയാളിത് എന്തപ്പാ ഈ പറയണേ, വായിച്ച ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, ഉറക്കമല്ലേ വരിക, ഉമ്മ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അപ്പൊ ഉറങ്ങും ഒരു 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ? ഇൻസോമിനിയാക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പലരും പുസ്തകം വെച്ചോണ്ടാ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക. 2 പേജ് വായിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ ഉറങ്ങി വീഴും. ഉറക്ക ഗുളികയേക്കാൾ ഫലം ചെയ്യും വായന എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഇത് വായന ആസ്വദിക്കാന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ നടക്കണ കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണ്ടാവും. നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് രസകരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാഗ്ദാനം. അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും. വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ സ്ലീപ്പിംഗ് പില്ലാണ് ക്ലാസ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുതലൊക്കെ സാറ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തുറന്നുറങ്ങാനുള്ള ദിവ്യ സിദ്ധികളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട് അല്ലെ? ഇതേ റിസ്വയോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറന്ന് ആ കണ്ണടയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ണടയുടെ ഒക്കെ മറവിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങും. പിന്നെ ഒരു ഒച്ചയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ലിസ്ണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റുഡന്റ് സീക്രട്സ് ആണ്. അപ്പോ ഞാനായിട്ട് മിണ്ടുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ മിണ്ടിക്കും. നിങ്ങൾ നന്നായി മിണ്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് വന്ന് കയറിയപ്പം എന്ത് രസകരമായ ആക്സന്റ് ഒക്കെയാണ്. റണിയ ഷെറീന്റെ ഒക്കെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഷക്കീറയുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണോ ഞാൻ വന്ന് പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മഡോണയൊക്കെ പാടുവാണോ, ഞാൻ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വീട് മാറിപ്പോയോ, ഞാൻ കയറിയ ലിങ്ക് മാറിപ്പോയോ എന്നൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്തബ്ധിച്ച് നിൽക്കുവായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞല്ലേ, യു റിയലി ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ലാംഗ്വേജ്. ഐ വോണ്ട് സേ യു ഹാവ് ആൻ ആക്സെന്റ്. ആക്സെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ മലയാളികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആക്സെന്റ് ഉണ്ട്. വേർ ആർ യു ഗോയിങ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആക്സെന്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ ആക്സെന്റ്. ഓക്കെ, യു റിയലി ഹാവ് എ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ്. യു സ്പീക്ക് റിയലി വെൽ ആൻഡ് യു സിംഗ് റിയലി വെൽ. പെട്ടെന്ന് ഈ ഓഡിയോ മാത്രം ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ദേ മേ മിസ്റ്റേക്ക് യു ടു ബി സംബഡി സം സോർട്ട് ഓഫ് എ വെസ്റ്റേൺ. മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ലപ്പ. നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായി പാടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയും പാടിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടി റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നു, വൈറലാവട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ലെറ്റ് മീ മേക്ക് യു ടോക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കറിയാം ഞാൻ ഡൈഗ്രസ് ചെയ്ത് ടാർസനെ പോലെയാ. ഒരു വള്ളിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വള്ളി പിടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പാടാ. സോ നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ വായനയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം. എന്തൊക്കെ വായിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കും, വായന ഇഷ്ടമാണോ, നോവലോ കഥയോ ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചുമ്മാ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് സംസാരിച്ചു പോവാം. പേരൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല, ഇതൊരു ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല, ഇതൊരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ചായപ്പീടികയാന്ന് വിചാരിച്ചോളി. ചായപ്പീടികൾ എങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ചായ ഒന്നും ഇല്ല, ലൈബ്രറിയിൽ ചായ കിട്ടിയവരെന്നെ ഓടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കറിയാം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാപ്പി കപ്പൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് സൊറ പറച്ചിൽ അങ്ങോട്ട് ഭംഗി ഉഷാറാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ സൊറ പറച്ചിലേക്ക് കടക്കാൻ ചായ ഇല്ല, എന്നാലും ചായപ്പീടിക എന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങുക. ആരെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കേ നോക്കട്ടെ. Talk to me about your reading habits, even if it's a casual habit. What do you read and what do you enjoy, and do you even enjoy reading? Maybe if you have a favorite author, who is he? ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളെ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളി, ഞങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടോളി. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ പിള്ളേർ, സാധാരണ ഇവരാണ് എന്നെ സാറേ ടീച്ചറെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് റിസ്വേനെ നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചറെ കുട്ടി മിണ്ടനില്ലാട്ടാ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ടീച്ചറെ കുട്ടി മിണ്ടനില്ല. ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഐ എം നോട്ട് എ റീഡർ. പക്ഷെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരുമ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ ബ്ലോഗ്സ്, പിന്നെ
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിക്കേണ്ടി വരും. ഉം. പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ബുക്സ്, സോ ഉം. അതുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് എൻജോയബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാന് ചിലപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബുക്കുകൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാത്തപ്പോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂല, എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാ വായിച്ചു തീർക്കാൻ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്കാണ് റിങ്കിൾ ഇൻ ടൈം. ആ റിങ്കിൾ ഇൻ ടൈം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഫാന്റസി. സോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ തിങ്ക്. തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? മടി അപ്പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചടപ്പ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് ഞാൻ ഉണ്ടോ? വായിക്കാൻ നോക്കും. സോ ഐ ബോറോ ബുക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷെ അത് വായിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഇട്ടേക്കളയും. കാരണം എനിക്ക് അതിങ്ങനെ വായിച്ച് മടിയാവും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവിടെ അതിനെ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് സ്വാഭാവികം. അതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോളജറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുക. ഞാൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മടുക്കും, പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഓരോ റീസൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റുകാരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഓപ്പൺ അപ്പ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു റാണിയ. നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വാ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ, കേക്കട്ടെ. സിയ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ കേൾക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. സിയയുടെ ചുണ്ടനങ്ങുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ചേടാ ചമ്മി. അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. ആ കാണുന്ന ഒരു എവിടെയാ ഒരു മൈക്കിന്റെ ബട്ടൺ കണ്ടോ? അതിലൊരു വരയുണ്ട്. ആ വരമ്മ പിടിച്ചു നിൽക്കിയ ആ വര പോവും. ആ ഇപ്പൊ കേക്കാം. ഞാന് ശരിക്കും കുറെ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നപ്പോൾ കുറെ ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വീടിനടുത്ത് കുറെ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്നൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് കുറെ ബുക്സ് വായിച്ച്. അപ്പൊ മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഓത്തർ വെച്ചാൽ റിക് റയർഡൻ ആയിരുന്നു. മറ്റേ പേഴ്സി ജാക്സണും മാഗ്നസ് ചേസിന്റെയും റിക് റയർഡൻ. പക്ഷെ ക്വാറന്റീനിൽ ഞാൻ കുറെ ബുക്സ് വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഓത്തർ നോറ റോബർട്ട്സ് ആയി. അവര് നല്ല കിടിലൊരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. അവർ ഓത്തറിന്റെ കുറെ ബുക്സ് ഞാൻ വായിച്ചു. കാരണം കുറെ ബുക്സ് ഞാൻ ബോറോ ചെയ്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവളിങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് സ്കാൻഡൽസ്, പിന്നെ ആ സീരീസ് അതൊക്കെ ഫുള്ള് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി, താങ്ക് യു സിയ. വേറെ ആരെങ്കിലും? ഇത് സ്കൂളല്ല, ഞാൻ പേര് വിളിക്കില്ല. നിങ്ങളായിട്ട് അൺമ്യൂട്ടി സംസാരിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെവിക്ക് പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളായിട്ട് അൺമ്യൂട്ടുക. എന്നിട്ട് അല്ലെ, 2 അൺമ്യൂട്ടുണ്ട് ഈ ഓൺലൈനിൽ വരുമ്പോൾ. ആദ്യം സിസ്റ്റം അൺമ്യൂട്ടണം, പിന്നെ നമ്മുടെ ചുണ്ടിനെ അൺമ്യൂട്ടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അൺമ്യൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ. 2 അൺമ്യൂട്ടാ ഓൺലൈനിൽ വരുമ്പോൾ. ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ അൺമ്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ. വാ മാത്രം തുറന്നാൽ മതി. ഇതിപ്പം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം തുറക്കണം, നമ്മുടെ ഭാഗം തുറക്കണം. ഡബിൾ പണിയാ, ഇരട്ടി പണിയാ. അൺമ്യൂട്ട് ആരാ? ഞാൻ ബുക്ക് കിട്ടിയാ വായിക്കും. പക്ഷേ ബുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ചില ബുക്ക് എനിക്ക് വായിച്ചാ ബോറടിക്കും. എനിക്ക് ബുക്ക് ഇഷ്ടമായ ഞാൻ ഫുള്ള് തീർക്കും. ആഹാ, അപ്പൊ റാണിയക്ക് ഒരു കൂട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. റാണിയക്ക് ഇഷ്ടായ വായിക്കും, ഇഷ്ടായ ഫുള്ള് വായിക്കും. ഓക്കെ, ശരി. ആരെങ്കിലും 1-2 പേരും കൂടി? ഞാനും അത്യാവശ്യം ബുക്കൊക്കെ വായിക്കും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ബുക്ക് ഇഷ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അത് നടന്നു വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചവിടെ വെക്കും. അതുപോലെ എൻഡിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അറിയാം. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഭയങ്കരം നല്ല ഐഡിയ ആണ്. ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. സോ ക്യൂരിയസ്, എന്ത് പറ്റി? പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ ടെക്നിക്ക് ബാക്ക്ഫയർ ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മൾ തുടക്കം വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു വഴിക്ക് എത്തിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡബിൾ ആയി. ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ച്? അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് അങ്ങ് വായിച്ചു പോകും. അങ്ങനത്തെ രസകരമായ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇറ്റാലോ കാൽവിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഇഫ് ഓൺ എ വിന്റേഴ്സ് നൈറ്റ് ട്രാവലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലുണ്ട്.
നിങ്ങൾക്ക് നോവൽ വായിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തരം നോവൽ വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നോവൽ എടുത്ത് വായിക്കുക. ഒരു പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത നോവലാണ്. ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും, മൂന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ രസകരമായ നറേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവിനോ പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഇഫ് ഓൺ എ വിന്റേഴ്സ് നൈറ്റ് എ ട്രാവലർ. പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്. പുള്ളി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഇഫ് ഓൺ എ വിന്റേഴ്സ് നൈറ്റ് എ ട്രാവലർ ബൈ ഇറ്റാലോ കാൽവിനോ. ക്ലോസ് ദ ഡോർസ്, സിറ്റ് ഇൻ എ calm place. If somebody has switched on the TV, go and tell them to turn it off or turn the volume button low. എന്നിട്ട് അവർ നിർത്തില്ലെങ്കിൽ അവരോട് അലറി വിളിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇറ്റാലോ കാൽവിനോയുടെ ബുക്ക് വായിക്കാൻ പോകണം, TV ഓഫ് ചെയ്യ്. എന്നിട്ട് വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടിട്ട് വന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്ന് പുസ്തകം തുറക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ യു ആള് മാറി. നിങ്ങൾ അത്ര നേരം വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ യു വായനക്കാരനായി മാറുകയാണ്, കഥയിലെ നായകനായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആ യുയ്ക്ക് ഒരു ജെൻഡർ വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നായകൻ ഇറ്റാലോ കാൽവിനോയുടെ നോവൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നോവൽ വായിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ നായകന് മനസ്സിലാവുന്നു ഒരു ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിസ്പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, തനിക്ക് കിട്ടിയ ബുക്കിൽ പ്രിന്റിംഗ് എറർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രിന്റിംഗ് എറർ ഉണ്ടാവുന്ന നായകൻ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സാധനം ഫോൾട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു CD ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പടം സ്റ്റക്ക് ആവണം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അവിടെ തന്നെ പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ നായകൻ ആ പുസ്തകം കൊണ്ട് തിരിച്ച് ലൈബ്രറി പോവാണ്. ലൈബ്രറി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ 3-4 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതേ പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇല്ല, മിസ്പ്രിന്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ പകുതി ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ തിരിച്ചു തരണം എന്നും പറഞ്ഞ് വന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ ലൈബ്രറിയും പറയുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ച് തൽക്കാലം ഇതും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകും, പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരാം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന വേറെ 2 പേരുടെ നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ച് ഇയാൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഏതാ ഇനി അഥവാ ഈ പഹയം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് മാറ്റി കിട്ടണമല്ലോ, നല്ല രസമായി വരികയായിരുന്നു വായിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്പർ മേടിച്ചത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആണെന്നും കൂടെ ഓർക്കണേ, എന്നാലേ കഥയ്ക്ക് ഒരു ഗുമ്മുള്ളൂ. അവിടെ കുറെ ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരൊന്നും നമ്പർ നമ്മൾ മേടിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു വായനക്കാരുടെ നമ്പർ മേടിച്ച് തിരിച്ചു പോയേക്കാം. എന്നിട്ട് 2 പേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടിക്കളിക്കുകയാണ്, കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വായിക്കാം അല്ലെ, അക്ഷമ ബോറടിക്കുന്നു, എന്തേലും വായിക്കാം അല്ലെ, എന്തേലും വായിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വായിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ഹരം കയറി 2 പേരും കൂടെ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം 2 പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസം തുടങ്ങി. അപ്പോഴും പുതിയ പുസ്തകം വന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇവര് പറയാണ് ആദ്യ രാത്രിയൊക്കെയാണ്, എന്റെ പൊന്ന് പഹയാ വാ വന്ന് കിടക്കി നമുക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് അല്ലയോ പൊന്നെ, ഞാൻ ഐ ഹാവ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, ഐ ഹാവ് സംവാട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് റീഡിങ് ഇറ്റാലോ കാൽവിനോസ് ഇഫ് ഓൺ എ വിന്റേഴ്സ് നൈറ്റ് ട്രാവലർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ നോവലിന്റെ ലാസ്റ്റ് പേജ് ഹനാൻ സുൽഫിക്കറെ ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോയാൽ അയാൾ അപ്പോഴും വായന തീർത്തിട്ടില്ല. അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറെക്കുറെ ഇത് തീർക്കാറായി, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളി, ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര വ്യഗ്രതയാ വായിക്കാന്, അപ്പൊ ഒന്നവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ആ ലാസ്റ്റ് പേജ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്താണ് നോവൽ തീരുന്നത്. അപ്പൊ റീഡിങ് ഒരു കണക്കിന് എൻഡ്ലെസ് ആണെന്നാണ് ആ നോവൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപൂർണമാണ്, പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് അടച്ച് വെച്ചാലും ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതേ പുസ്തകം വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത പല പെർസ്പെക്റ്റീവിലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കഥയോ ഒരു കവിതയോ ഒരു നോവലോ ഞങ്ങളൊരു 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഡിഗ്രിയിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷെ MA പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതും തമ്മിൽ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓരോ പ്രായത്തിലും നമുക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോ ഈ പ്രായത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല, ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും അയ്യേ എന്നൊക്കെ തോന്നും. ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അത് ആ പക്വതയോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ നോവൽ വായിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഒരേ പുസ്തകം ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. എനിക്ക് 7ാം ക്ലാസ്സിലോ 8ാം ക്ലാസ്സിലോ ആയിട്ട് പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് 1ാം സമ്മാനം കിട്ടി. ഈ വായില നാക്ക് അന്നും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ 1ാം സമ്മാനം കിട്ടി. അപ്പൊ 1ാം സമ്മാനം കിട്ടിയ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ആനുവൽ ഡേക്ക് സമ്മാനം തന്നു. സമ്മാനം നല്ല രസം, 2 പുസ്തകമാണ് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നത്. ഇവൻ വായിച്ച് ഇനിയും വർത്താനം പറയട്ടെ അല്ലെ, വായിക്കും തോറും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, പക്ഷെ വായിച്ച വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും എന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് 4 വരിയിൽ റീഡിങ്ങിനെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ എൻഹാൻസിങ് റീഡിങ് അവിടെ തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോ 2 പുസ്തകമാണ് ഈ പഹയം വായിച്ചോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ മാഷുമാര് തന്നത്. 2ൽ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി എനിക്കറിയില്ല.
OV വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളം എഴുത്തുകാരനുണ്ട്, കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട്. OV വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വായിൽ വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം. പാലക്കാടിലെ തസ്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വിജയൻ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം. എനിക്ക് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ വിവരമില്ലാത്ത അധ്യാപകർ വായിക്കാൻ തന്ന പുസ്തകമാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം. കിട്ടിയ ആവേശത്തിൽ ഞാൻ പോയി തുറന്ന് ഒരു 2 പേജ് വായിച്ചു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇത് മലയാളമാണോ അറബിയാണോ ഇനി വേറെ വല്ല ഭാഷയാണോ, ഏതൊക്കെയോ ഭാഷയിൽ എന്തിനാണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു, 2 പേജിൽ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നു. ഞാൻ ആ പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ അത് പൊടി പിടിച്ച് കിടന്ന് എന്തോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 9ാം ക്ലാസ്സിലോ 10ാം ക്ലാസ്സിലോ എന്തോ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അപ്പോഴും സാധനം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഞാൻ +2 ആയപ്പോ, +2 എനിക്ക് മലയാളം 2 ഉണ്ട്, മലയാളം 1 മലയാളം 2 എന്നുള്ള 2 പേപ്പറുകളുണ്ട്. മലയാളം 2 ഈ ഖസാക്കിന്ന് ഒരു പാസേജ് പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പാസേജ് ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും. ഒരു തണുത്ത വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 2 കേന്ദ്ര ബിന്ദുക്കൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി, മല കയറി ഇറങ്ങി. ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മടിയാവുന്നു, അപ്പം അല്ല അനിയത്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ മടിയാവുന്നു. അപ്പൊ ചേച്ചി നടന്നു. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചി പറയുന്നു അനിയത്തി നീ എന്നെ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട്. ഈ പാസേജ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പാസേജ് പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ആവേശത്തില് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ പാസേജ് ഞാൻ തിരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ തിരയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഐ റഷ് ത്രൂ ഈച്ച് പേജ്. നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയും. ഓടിച്ചു വായിക്കൽ, ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ചു വായിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നാളെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നാളെ ഹർത്താലാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഒക്കെ മരിച്ചുപോയി നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. നാളെ നമുക്കൊരു പരീക്ഷ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പഹയം മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പത്രം വന്ന ഉടനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ച് എവിടെ ഇന്ന് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വെച്ചു, ഇന്ന് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ച് വായിക്കില്ല. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്കിമ്മിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. SKIMMING. ഓടിച്ച് വായിക്കല്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്കിം ചെയ്ത് ഞാൻ ആ പാസേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എവിടെന്നോ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനിടയിൽ എനിക്ക് രസകരമായി എനിക്ക് ഈ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന 1-2 പാസേജും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടി. അതും ഞാൻ ചുമ്മാ വായിച്ചു. കുഞ്ഞാമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. കുഞ്ഞാമിനയുടെ ഫാന്റസി ഒക്കെ പറയുന്ന കുറെ, ഫാന്റസി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞാമിനയുടെ ഫാന്റസി ഒക്കെ പറയുന്ന 1-2 പാസേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് വായിച്ചു. അപ്പക്കിളി എന്നൊരു പൊട്ടൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പക്കിളിയുടെ രസകരമായ ചില പാസേജുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പോഴും എനിക്ക് ആ നോവൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ ഭാഷയും വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് ഒട്ടും കലങ്ങില്ല. നമ്മൾ കലങ്ങിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കലങ്ങിയില്ല, അടച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എങ്ങാണ്ട് ആവുമ്പോഴാണ് ആ നോവൽ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് കുത്തിയിരുന്ന് വാശിപ്പുറത്തിരുന്ന് വായിക്കുന്നത്. പിന്നെ PG കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു. അല്ലെ നമുക്ക് ആ ബ്രേക്ക് കിട്ടൂല്ലോ, ഓരോ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു 2 മാസം 1 മാസം നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും. ആ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൊബൈലും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ദൂരദർശനിലെ ശക്തിമാൻ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശക്തിമാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വായനയേ ഉള്ളൂ ഒരു പാസ് ടൈം. അല്ലെ കൂട്ടുകാരോടെ പോയി വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൂഡിലിരുന്ന് ഇത് വായിച്ചു തീർത്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ആ നോവല് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ പല പുസ്തകങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പിടികിട്ടാത്തരമുണ്ട്. ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾ DC ബുക്സിലൊക്കെ ബുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ DC ബുക്സിൽ അൻവർ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ എഴുതിയ ഡ്രാക്കുള എന്നൊരു നോവലുണ്ട്. ഡ്രാക്കുള. നിങ്ങൾ മലയാളം നോവലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? പലരും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. മലയാളമൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടോ? കുറച്ച്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ കുടങ്ങം നിർത്തി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാ. എന്നാലും കുറെ രസകരമായ കഥയെങ്കിലും കേൾക്കാന്ന് കരുതിയാൽ മതി, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അൻവർ അബ്ദുള്ളയുടെ ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലുണ്ട്. ആ നോവലിന് ബ്രോം സ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാക്കുളയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ. അൻവർ അബ്ദുള്ളയുടെ ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ഈ കേരളത്തില് ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ചെറി ജോസഫ് കോട്ടയം CMS കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത്, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡിയേഗോ ഗാർഷ്യ എന്നോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ദ്വീപില് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടും. അവിടേക്ക് ഒരു ഒറ്റ തീവണ്ടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ തീവണ്ടി പിടിച്ച് ചെറി ജോസഫ് ജീവിത യാത്രയാണ്. അവിടെ ജോലി കിട്ടിയപ്പോ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചാർജ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ, ആ വന്ന തീവണ്ടി ഇനിയും വരണമെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ എടുക്കും. ഹി ഗെറ്റ്സ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഐലൻഡ്. ഒരു കുഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ ഐലൻഡും ഈ ബ്രോം സ്റ്റോക്കറുടെ ഡ്രാക്കുള കോട്ടയുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്.
ഈ കണക്ഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വന്ന് വിജൃംഭിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് അവസാനം ചെറി ജോസഫിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ നോവലിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീകര കഥയാ. നമ്മൾ വായിച്ച് സസ്പെൻസ് അടിച്ച് അവസാനം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കും. ഒരു 2 ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. മറ്റേ ഡ്രാക്കുള വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നോവലാണ്. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അധ്യാപകനായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ നോവൽ വായിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ 2 ദിവസം പുറത്തിറങ്ങാൻ എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ചില നോവലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കളയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാൻ, ഇത് ആദ്യം ഞാൻ കുറെ ആയി പറയുന്നു കേട്ടോ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, വായിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായ വായനകളിലൂടെ തുടങ്ങുക. പത്രം വായിക്കുക, കവിതകൾ വായിക്കുക, ചെറുകഥകൾ വായിക്കുക. നിങ്ങൾ പലരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സോർട്ട് ഔട്ട് ആയി പോകും. ഏതാ 10, 100, 250 പേജുകളുണ്ട്, 50 പേജ് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ബോറടിച്ച് മടക്കി വെച്ച് എന്നൊന്നും പറയേണ്ടി വരില്ല. ചെറുകഥ മാക്സിമം 4 to 10, 15 പേജ് മാക്സിമം വരും. ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ എടുത്ത് വായിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. O. ഹെൻറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? O. ഹെൻറി, വില്യം സിഡ്നി പോർട്ടർ. ആ ആയിക്കൊരു ബലം പോരല്ലോ. O. ഹെൻറി ഒരു ഗംഭീര എഴുത്തുകാരനാട്ടോ. നല്ലത്. That's a good. ഏതാ പഠിക്കാനുള്ളേ? After 20 years. After 20 years. സംഭവം ഗംഭീര കഥയാട്ടോ. വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാ. എന്താ പറ്റുന്നത്? ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് പിരിഞ്ഞു പോയൊരു കൂട്ടുകാരൻ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇതേ പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ നമ്മൾ വെച്ച് കാണണം എന്ന് പറയുന്നു. 20 കൊല്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കാലാട്ടോ. നഗരം മാറും. ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കൊച്ചി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ റിസ്വേ, അല്ലേ? കാളവണ്ടി ഓടിയിരുന്ന കൊച്ചിയാണ്. ഇപ്പൊ മേളിൽ കൂടെ മെട്രോ, താഴെ കൂടെ ബസ്, അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, ഇല്ലാത്തൊന്നുമില്ല കൊച്ചിയിൽ. അപ്പൊ 20 കൊല്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കാലാ. ഇവിടെ ഒരു പീടിക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പീടിക ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അടയാളം പോലും ബാക്കിയില്ലാത്ത ലെവലിൽ സിറ്റി മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നട്ടപ്പായര 8 മണിക്കോ എന്തോ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ, 8 മണിക്കോ 7 മണിക്കോ എന്തോ കാണാമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓർത്തിരുന്ന്, ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പലതും പറയും അല്ലെ, ഞാൻ വലുതാവുമ്പോ നിന്നെയും കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കും, നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം, ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ പറയും ചെറുപ്പത്തിൽ അല്ലെ. നീ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, ചാവണ വരെ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് LKG കൂട്ടുകാർ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ടാ? എന്താ അവന്റെ പേര്? ഏത് മൊയ്തീൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന്റെ പുറത്ത് 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റിന് താഴെ വേറെ ആരോ നിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നീ ആണോ ഇന്ന ആള് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ പറയാണ്, ഏയ് ഞാനല്ല, എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ്, 20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഞാൻ പോയി, ഈ നാട് ജന്മത്തും നന്നാവില്ല അല്ലെ, ഈ കേരളം ഒന്നും ഒരു കാലത്ത് ചൊവ്വാവില്ല, വല്ല ഖത്തറിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടാലേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറ്റിയും പറിച്ച് പോയപ്പോ ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞാണ്, എടാ പഹയ എന്റെ കൂടെ പോന്നോളി, നമുക്ക് ഖത്തറിൽ ചെന്ന് സ്വർണം ഉണ്ടാക്കി കുറെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ ആ പൊട്ടൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് കേരളം തന്നെ നന്നാക്കും വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനങ്ങ് പോയി വലിയ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വന്നു. അവൻ ഇപ്പോഴും എന്താണോ അവന്റെ അവസ്ഥ, ഗതി പിടിക്കാതെ ഇവിടെ എങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞ് നടക്കണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ലൈറ്റർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റേ ആള് ലൈറ്ററൊക്കെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഒരു സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിന്ന ആള് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചങ്ങായിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശംസയ്ക്ക് കൊണ്ട് പോവാണ്. പോയൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അയാൾ വന്നിട്ട് അല്ലയോ സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്തു പോയിട്ട് വന്ന ആള് പറയാണ്, നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, അവൻ ഒരു വഴിയില്ല, അവന്റെ പല്ല് ഒരുമാതിരി ആട്ടും പല്ല് പോലെ ഈ ഇടയിൽ വിടവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട പല്ലായിരുന്നു. 20 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ കഥയാണ്. കഥയിൽ ചോദ്യം ഇല്ലാന്നാണല്ലോ പറയാ. 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവന് ഡെന്റൽ ഫിക്സേഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നീ എന്തായാലും അവനല്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വന്ന ആള് പറയാണ്, ശരിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആ ഗസ് വളരെ കറക്റ്റാണ്, യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ. വളരെ കൃത്യമായ ശരി ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവനില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാ? ഞാനൊരു പോലീസുകാരനാണ്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിടികിട്ടാ പുള്ളിയാണ്. അപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് ലൈറ്റർ കത്തിച്ചെന്ന ആളാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ചെങ്ങായി. അപ്പൊ അയാളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ, അയാളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചങ്ങായി ആയതുകൊണ്ടും അയാൾക്ക് ചങ്ങായിയെ ഇത്ര കൊല്ലം കാത്തിരുന്ന് കണ്ടപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടി വന്നുകൊണ്ടും അയാൾ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണാണ് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാണ്. ഈ ക്ലൈമാക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴേലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ആ കഥ കേട്ടപ്പോ? ഇല്ല.
അപ്പൊ ആ ക്ലൈമാക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? സലീം കുമാർ പോക്കിരാജിൽ പറയുന്ന പോലെ ടിസ്റ്റ് 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 അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം ടിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണേ വായിക്കാൻ തോന്നും. നല്ല രസമല്ലേ? ഭയങ്കര സസ്പെൻസ് എൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയണേ അല്ലേ? പക്ഷെ ഹനാനൊക്കെ അത് വായിച്ചാൽ കഷ്ടാട്ടോ. ഹനാൻ നേരെ പോയി ക്ലൈമാക്സ് വായിച്ചിട്ട് കഥ വായിക്കും. അപ്പൊ ട്വിസ്റ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും പോവില്ല. അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാന്ന്, ചുമ്മാ മക്കറാക്കിയതാന്ന്, വിഷമിക്കണ്ടാന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഹനാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ചില സിനിമയൊക്കെ കണ്ട ഒരാളുടെ കൂടെ രണ്ടാമതൊരാളെയും കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയാലത്തെ അവസ്ഥയാണ്. മറ്റേ എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്, സീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, അത് ഓൾറെഡി കണ്ട ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ ഞാൻ കഷ്ടകാലത്തിന് കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ പടം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സീൻ കഴിയും, ദേ ഇപ്പൊ ജയറാം വരും, ദേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ പണ്ടാറടക്കണം ക്ലൈമാക്സ് ആയപ്പോഴേക്കും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ് വില്ലൻ. പിന്നെ ആ പടം കാണേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? മനുഷ്യനൊന്ന് രസമായി കണ്ടുവരികയാണ്. ഇത് ആരാണ്? ഇനി ബിജുമേനനാണോ? ഇനി മറ്റവനാണോ? ഇവരിൽ ആരാണ് അവളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഹരം കയറി വരുമ്പോ ബിജുമേനൊന്നും അല്ലടാ, ഇത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ്, ദേ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ സസ്പെൻസ് പോയി. അപ്പൊ ഹനാന്റെ കൂടെ ഇരുന്നൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഹനാൻ പറയാ അവസാനം ദേ ഇയാൾ തന്നെയാണ് ആ പോലീസുകാരൻ. അപ്പൊ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി സംഭവം. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ നല്ല രസാട്ടോ. ചെറുകഥകൾ നമുക്ക് നമ്മളെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഓ ഹെൻറി അങ്ങനെ കുറെ കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ 20 years മാത്രമല്ല, ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് നല്ല കഥയാ. ഇതേപോലെ തന്നെ അതിലാവുമ്പോ ഒരു നായകന്റെ കൂടെ ഒരു നായികയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ രസമായി അല്ലെ? നായകൻ അവസാനം നായികയെ തപ്പി പോവുക, അപ്പുറത്തിരുന്ന് പടം വരച്ച ആ മരം ഇങ്ങനെ വെച്ച നായികയെ നോക്കി പോവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓ ഹെൻറിയുടെ വേറൊരു കഥയാണ് റിട്രീവ്ഡ് റിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. ഒരു കള്ളൻ നന്നാവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അതാണ് പിന്നീട് വെട്ടം എന്ന സിനിമയായിട്ടൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി വന്നത്. ഒരു കള്ളൻ നന്നാവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഒരു നായികയെ കണ്ട് പ്രേമിച്ച് ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഒരു ബാങ്ക് റോബറിയും കൂടെ നടത്തിയിട്ട് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സേഫ് തുറക്കാൻ അവന് മാത്രമേ അറിയൂ, അടിച്ചു മാറ്റാൻ. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി അതിൽ പെട്ടുപോകും. അപ്പൊ തുറന്നാ ഇവൻ കള്ളനാന്ന് പോലീസുകാരന് മനസ്സിലാവും. തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ജിമ്മി വാലന്റൈൻ എന്നാണ് നായകന്റെ പേര്. എന്തല്ല പേരല്ല, ജിമ്മി വാലന്റൈൻ. അപ്പൊ ജിമ്മിയുടെ കഥയാണ് റിട്രീവ്ഡ് റിഫോർമേഷൻ എന്ന കഥയിൽ ഓ ഹെൻറി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓ ഹെൻറി എഴുതിയ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. ഈ കഥാരചനയിൽ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഈ ട്വിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പടാട്ടോ, ഒരു കഥയാട്ടോ. ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്റ്റോറി ഓ ഹെൻറിയുടെ തന്നെ കഥയാണ്. 4 കഥകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം അതെല്ലാം ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ. വായിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടറടിച്ച് വാവെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ഓ ഹെൻറിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് കോപ്പ് ആൻഡ് ദി ആന്തം എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. COP, കോപ്പ് ആൻഡ് ദി ആന്തം. ഒരു ട്രാമ്പിന്റെ കഥ പറയുന്ന കഥയാണ്. സോപ്പി എന്നാണ് നായകന്റെ പേര്. SOAPY, സോപ്പി. അതും കൂടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരുപാട് കാട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് വരാം. സോപ്പിയുടെ കഥ നല്ല രസമാണ്. അതായത് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിന്ററിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവിടെ എപ്പോഴും ചൂടാന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒട്ടുക്കത്തെ തണുപ്പാ ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഭയങ്കര തണുപ്പ് കാലം, ഡിസംബറൊക്കെ ആവാറായി. ഇയാളൊരു പിച്ചക്കാരൻ, തെരുവുതണ്ടിയാണ്. ഈ കീറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടാണ് പാർക്കിലൊക്കെയാണ് ഇയാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പോ വൺ ഫൈൻ ഡേ ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് വിന്റർ വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവിടുത്തെ നാട്ടിലുള്ള വേറൊരു ഒരു ചടങ്ങെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പെറ്റി കേസിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവരെ കപ്പലിൽ കയറ്റി ഒരു ദ്വീപിലുള്ള ഒരു ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിടും 2 മാസം 3 മാസം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ അതാണ് പെറ്റി കേസിനൊക്കെ. അപ്പൊ 3 മാസം ഭക്ഷണം കിട്ടും. ജയിലിലാവുമ്പോൾ മറ്റേ ഓവർകോട്ടൊക്കെ കിട്ടും. തണുപ്പിനെ ജീവിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ സോപ്പി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ 3 മാസം ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാം. പാർക്കിൽ കിടന്ന തണുപ്പടിച്ച് കത്തു. അപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി സോപ്പി ചെയ്തു കൂട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, എന്നിട്ട് കീശ തുറന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പറയും എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല, പോലീസിനെ വിളി എന്ന് പറയും. അപ്പം കാഷ്യർ മുതലാളി ഉടനെ ചെന്ന് അകത്തുള്ള 2 തടിമാടന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അവർ സോപ്പിയെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി മാവാട്ടിക്കും. അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കവലയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചില്ല് ഒക്കെ ഇട്ട ഒരു കടയുണ്ട്. അല്ലെ, ചില കടകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ചില്ല് കൊണ്ട് ഉള്ള ജനലൊക്കെ ഉള്ള കട. അപ്പൊ സോപ്പി ഉടനെ വഴി കിടന്നൊരു കല്ലെടുത്ത് ആ കടയിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ കയറും. എന്നും പറഞ്ഞ് ചില്ലിങ്ങനെ പൊട്ടി താഴെ വീഴുന്നു. ആൾ ഓടിക്കൂടുന്നു. പോലീസിനെ വെളിയിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് വരുന്നു. ഇത് ആരാ ചെയ്ത, ഇപ്പൊ പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോലീസ് വരുമ്പോ സോപ്പി മുന്നിൽ ചെന്ന് പറയും ഞാനാ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോടർക്ക,
ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞവൻ എപ്പോഴേ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയുമോ ഞാനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ? ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്നു. പിന്നെ സോപ്പി നേരെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ ചീകി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. സോപ്പി വിസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നു. എനിക്ക് വിസിലടിക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീസന്റാ. സോപ്പി വിസിലൊക്കെ അടിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിസിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തൊരു പോലീസുകാരൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു, പോലീസുകാരനെ നോക്കുന്നു, സോപ്പിയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ സോപ്പിയുടെ ഉദ്ദേശം പോലീസുകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ സോപ്പിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, അവിടെ ആ പോലീസുകാരൻ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് പതുക്കെ, ഞാൻ വരാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എവിടേക്കാന്ന് വെച്ചാ, നമുക്ക് മുറിയെടുക്കാം, അടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സോപ്പിയുടെ പ്ലാൻ ചീറ്റി പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്ലാനുകളും എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഇതാണല്ലോ അവസ്ഥ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സോപ്പി ഒരു പള്ളിയുടെ പുറത്തു പോയി ഒരു ബെഞ്ചുണ്ട്, ആ ബെഞ്ചിൽ പോയി കിടന്ന് കൊയർ മ്യൂസിക് കേൾക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുള്ള ക്രിസ്മസ് കരോളിന് മുമ്പാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ കേട്ട് വചനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് സോപ്പിക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവുകയാണ്. തണുത്തുറച്ച് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പാപം ചെയ്യണ്ട, മോഷ്ടിക്കണ്ട, അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കണ്ട, തെറ്റ് ചെയ്യണ്ട, നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ കഥയിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരും. ആ ട്വിസ്റ്റ് ആണ് ആ കഥയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറാക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ വായിക്കാൻ തോന്നട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കഥകൾ ഒ ഹെൻറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒ വി വിജയനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒ വി വിജയന്റെ നോവലൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ വായിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കണ്ട. DC ബുക്സ് തന്നെ ഒ വി വിജയന്റെ 1001 ചെറുകഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമാഹാരം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗംഭീര 2 പേജ് 3 പേജൊക്കെ ഉള്ള ചെറുകഥകളാണ്, നല്ല രസമുള്ള കഥകൾ. നമുക്ക് ഒ വി വിജയന്റെ കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു 10ാം ക്ലാസ്സില്. എന്തോ കടല, ഏതാ? കടൽ തീരത്ത്. ആ മറ്റേ മകന്റെ ഇത് നോക്കി വരുന്ന അച്ഛൻ. പക്ഷെ അത് ഒരു സീരിയസ് കഥയല്ലേ. ഇത് നല്ല തമാശ കഥകളൊക്കെ വിജയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തമാശ കഥകളൊക്കെ വിജയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അയാളൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറയാം, അയാള് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത്, ഈ എമർജൻസി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത്, അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവരെ ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റാറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിജയൻ. അവരെ കെട്ടിലമ്മ എന്നൊക്കെയാണ് വിജയൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിജയനെ കത്തിച്ചു കളയും ആൾക്കാർ. പക്ഷെ അന്ന് അതിനുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒ വി വിജയൻ ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഭയങ്കര സട്ടിൽ ഹ്യൂമർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിജയൻ ഒരുപാട് നല്ല ചെറുകഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സറ്റാരിക്കലായിട്ടുള്ളതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മതനിന്ദയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയറുകളും വ്യക്തി സറ്റയറുകളും ഒക്കെ പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മഹാഭാരതം എന്നൊരു ഹിന്ദു എപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളൊക്കെ തേജാബായി എന്ന പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില് സലീം കുമാർ ഇതിനെ ഒന്ന് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സിവിൽ കേസ്, മറ്റേത് ഈ കേസ്, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അമ്മാവനും അമ്മായിയും തമ്മിൽ ഇടി, ഈ അമ്മാവൻ ഭാര്യനെ പണയം വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സലീം കുമാർ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതേ സാധനത്തിന് ഒരൊറ്റ പേജിൽ ഈ എത്രയോ പേജുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹാഭാരതം കഥേനെ ഒരൊറ്റ പേജിൽ സലീം കുമാർ ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ട്. ആ കഥയ്ക്ക് പുള്ളി കൊടുക്കുന്ന പേരെന്താ അറിയും? തീട്ടം എന്നാണ്. ഒരു പുഴയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്ന 2 ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ, 2 ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ലാൻഡിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന വഴക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് വിജയൻ അതിനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത് എഴുതുന്നു സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. വിജയന്റെ കാര്യം അല്ലെ, മീശ എഴുതിയതിന് മറ്റേ ആൾ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോ വിജയന്റെ കഥകൾ വായിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം തോന്നുന്ന സാറിൽ വേറൊരു മലയാളം ചെറുകഥാകൃത്താണ് നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ബഷീറിന്റെ കഥകളൊക്കെ രസമാണ്. ഏത് കഥ എടുത്താലും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അയാളെ. ഹുന്ദ്രാപ്പി ബുസാട്ടോ എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. വെൻ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് പെറൂസൽ ഓഫ് റീഡിംഗ്, we should think about a story like ഹുന്ദ്രാപ്പി ബുസാട്ടോ. എങ്ങനെ വായിക്കും ഹുന്ദ്രാപ്പി ബുസാട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കഥ? ഹുന്ദ്രാപ്പി ബുസാട്ടോയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ബഷീറിന്റെ ഭാര്യ ഫാബി ബഷീർ ഒരു ദിവസം ബഷീറിനോട് പിണങ്ങുകയാണ്. പിണങ്ങുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് പാത്തുമ്മേനെ കുറിച്ച് പാത്തുമ്മാട് ആടുന്നൊരു വർക്ക് എഴുതി, നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി, നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് എഴുതി, നാട്ടുകാരെ മൊത്തം കുറിച്ച് എഴുതി അല്ലെ? ആനവാരി, പൊൻകുരിശ്, മുത്തപ്പ, പിന്നെ നമ്മുടെ എട്ടുകാലി ബമ്മൂഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം കുറിച്ച് എഴുതുന്നു, നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നില്ല. പോ മനുഷ്യൻ, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാബിത്താത്ത പിണങ്ങി ബഷീറിനോട്. എന്നിട്ട് ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ്,
എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരെണ്ണം എഴുതി. അപ്പൊ ഇയാളാകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. എന്ത് എഴുതും, എങ്ങനെ എഴുതും? എന്തേലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടുംബകാലമായി, ഡിവോഴ്സായി, ഡ്രൈവാഷായി. എന്നാ പൊക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ഈ പെണ്ണുമ്പള ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ ബഷീർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ബഷീർ ഒരു കഥ അങ്ങ് എഴുതി. അതാണ് ഹുൻറാപ്പി ബുസാട്ടോ. ആ കഥയിൽ ഇടക്കിടക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഹുൻറാപ്പി ബുസാട്ടോയാണ് എന്നാണ് ബഷീർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ഈ കഥ പുരോഗമിക്കും തോറും ഈ വരി വീണ്ടും 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 വരുന്നുണ്ട്. അത് വായനയാണ് അതിന്റെ രസം. ഇൻ ദ ടോൺ അല്ലെ, when you read something aloud, the tone matters. The way Bashir has written it. നോവൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പുതുമോടിയാണ്, പ്രണയം തുളുമ്പി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം എന്തൊരു ഹുൻറാപ്പി ബുസാട്ടോയാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആ കഥ അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഹുൻറാപ്പി ബുസാട്ടോയാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അത് ആ ടോൺ വെച്ച് വായിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു ഗംഭീര കഥയാണ്. അല്ലാണ്ട് ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെയും വായിക്കാട്ടോ, ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഹുൻറാപ്പി ബുസാട്ടോയാണ്, പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത്, എത്രമേൽ മനോഹരമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ അടിയും പെണ്ണുങ്ങൾ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഹുൻറാപ്പി ബുസാട്ടോയാണ് എന്നും വായിക്കാട്ടോ. പക്ഷെ ആ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയും വായിക്കാം ഇല്ലേ? നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർമാർ വന്ന് ടേക്ക് പേജ് 11, റീഡ് ചാപ്റ്റർ 2, ഓക്കെ ജസ്റ്റപ്പോ സെറ്റ് ടു ജേക്കപ്പോ, ഓക്കെ മൈ സിസ്റ്റർ ഇസ് അൺവെല് എന്ന് വായിപ്പിക്കുന്ന പോലെയും വരാട്ടോ. പക്ഷെ വായന ഇങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഇവരുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും, ക്ലാസ് റൂമിൽ വായിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റും, നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളോടൊരു ബുക്ക് എടുക്കുക, വായിക്കുക, പേജ് നമ്പർ ഇത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിന്റെ പേടി നമ്മൾ പേജ് തുറന്നത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വലത് കൈക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എഴുതാനും ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഒക്കെ വലത് കൈയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക. ഗുരുക്കന്മാരെയും സ്നേഹിതരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനും വലത് കൈ തന്നെ വേണം. ഇതെനിക്ക് മലയാളം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാര് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിപ്പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് പറയാറ്, അങ്ങനെ ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും വാക്കുണ്ടേ വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ ഈ വാക്ക് എങ്ങനെയാ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് വായിക്കുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം? അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി ഒഴുക്കിൽ വായിക്കാം, കൂട്ടുകാരുടെ വൈന്ന് കളിയാക്കലും ഇരട്ടപ്പേരും ഒഴിവാക്കാം. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടി പത്മനാഭന്റെ കഥയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇതുപോലെ മകൻ വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു കഥ. അപ്പൊ അച്ഛൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു കാറിൽ. അപ്പൊ അച്ഛൻ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ച് കെടുത്തിയിട്ട് മകനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി ഓരോ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ടാക്സി നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. എയർപോർട്ടിലെത്തി അച്ഛൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ഒരു സിഗരറ്റ് കുട്ടിയിൽ പുകച്ചു തള്ളി. എന്നിട്ട് സിഗരറ്റ് കുട്ടി കെടുത്തി. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എയർപോർട്ടിന്റെ നേർക്ക് നടന്നു. അച്ഛൻ ബോർഡ് വായിച്ചു. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്, എന്റെ സഹപാഠി വായിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് ബോർഡ് വായിച്ചു, അരിവാൾ. അച്ഛൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തലവല്ലി ചിരിക്കുന്നു. അവന് മാത്രം സംഗതി പിടികിട്ടില്ല. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ബ്ലഡി ഫെല്ലോസ്, ഇതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന മട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. ടീച്ചർ ഉടനെ രൂക്ഷമായി അവനും തറപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ണു തുറന്ന് വായിക്കടാ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവൻ ARRIVAL, അറിവാൽ, ഇതിലെന്താ എത്ര കുഴപ്പം എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. ഏതാ മൂപ്പര മലയാളം വായിച്ചു പോയ ഫ്ലോയില് അറൈവൽ അരിവാളായി പോയതാ. അപ്പൊ റാൻഡം വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നേരത്തെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഉറക്ക വായിച്ച് ചിലപ്പോൾ അബദ്ധം ഒഴിവായി പോകും. അപ്പൊ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ അന്നോട്ട് അവന്റെ ഇരട്ടപ്പേര് എന്താന്ന് ഊഹിക്കാലോ, അരിവാൾ ചന്ദ്രൻ. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കളിയാക്കാൻ തോന്നിയ ചുറ്റിക നക്ഷത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയും. അവൻ നക്ഷത്രം എണ്ണിയല്ലോ ടീച്ചറുടെ വായിന്ന് 2 ഇടിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വായന രസമാണ്, വായിക്കാൻ അറിയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സമയമെടുത്ത് വായിച്ച് സ്വയം വായിച്ച് ഉറക്ക വായിച്ച രസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബഷീറിന്റെ കുറെ കഥകളുണ്ട്. ഹുൻറാപ്പി ബുസാട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും. എന്റെ ഉപ്പുപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, കുയ്യാന എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്ന കഥ. എന്റെ ഉപ്പുപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആ കഥ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും? ആഷർ എന്ന് പറയുന്ന ബഷീറിന്റെ മിക്ക കഥകളും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കിയ ആള് ആ കഥ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്: മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ആഡ് ആൻ എലിഫന്റ്. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ആഡ് ആൻ എലിഫന്റ്. എന്റെ ഉപ്പുപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, എവിടെ കിടക്കണം? മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ആഡ് ആൻ എലിഫന്റ് എവിടെ കിടക്കണം? അതിലും മനോഹരമായ ഒരു ഫാന്റസി സ്റ്റോറി ബഷീറിന്റെ ഉണ്ട്, വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ
ഒരു ഷെഫായ ഒരു വീട്ടിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ഒരു കുഷ്ണിക്കാരനായ ഒരാളുടെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ നീളാൻ തുടങ്ങുന്നു. കബീഷിന്റെ വാല് പോലെ, ബാലരമയൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കബീഷിന്റെ വാല് പോലെ ഒരാളുടെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ നീളാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ആ നീണ്ട മൂക്കുള്ള മനുഷ്യനെ ബഷീർ വിളിക്കുന്നത് മൂക്കൻ എന്നാണ്. മൂക്കൻ അല്ലെ, ചപ്പിയ മൂക്കുള്ളവനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേര് മൂക്കൻ. ആഷർ തലകുത്തി നിന്നിട്ട് മൂക്കൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഈക്വലന്റ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ആഷർ ആ കഥ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, ദ വേൾഡ് റെനൗണ്ട് നോസ് അല്ലെ, വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്, ദ വേൾഡ് റെനൗണ്ട് നോസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കി. എന്നിട്ട് ഈ മൂക്കൻ എന്ന പേര് വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു അര വരി എടുത്ത് ആഷർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലോങ് നോസ്ഡ് വൺ അല്ലെ ദ ലോങ് നോസ്ഡ് മാൻ എന്നാണ്. മൂക്കൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു, ദ ലോങ് നോസ്ഡ് മാൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ രസമാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട്. പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന് പറയുന്ന നോവല്ലയിൽ ഒരു സുപ്രധാന മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ പെങ്ങളാണ് പാത്തുമ്മ. പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പെറ്റു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ട്. അത് ബഷീർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പെറ്റു പിടും എന്നാണ്. എടാ, ആട് പെറുന്ന സൗണ്ടിന് പുടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലേക്ക്, ഒരു സ്പേഷ്യാലിറ്റി അല്ലെ, സ്പേഷ്യാലിറ്റി അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചേക്കാണ് ബഷീർ. പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പെറ്റു പുടും. ആഷർ താലേ കൈ വെച്ച് എന്റെ അള്ളാന്ന് വിളിച്ചുപോയി. ഈ പുടും എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കും? 2 കൊല്ലം ആഷർ അതിനു വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതകാലം മാറ്റിവെച്ചു. എന്നിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. ആഷർ ഒടുവിൽ എഴുതി, പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പെറ്റു, പാത്തുമാസ് ഗോട്ട് ഡെലിവേർഡ്. അതാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ്, പെറ്റു ഡെലിവേർഡ്. പാത്തുമാസ് ഗോട്ട് ഡെലിവേർഡ് എ ഗോട്ട് ലിങ്. ഏതാ ആട്ടിൻകുട്ടി, ഗോട്ട് ലിങ്, ഡെലിവേർഡ് എ ഗോട്ട് ലിങ്. അപ്പോഴും പ്രശ്നം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, പുടും. അപ്പൊ ആഷർ എഴുതി, പാത്തുമാസ് ഗോട്ട് ഡെലിവേർഡ് എ ഗോട്ട് ലിങ് ഡും. പുടും കിട്ടിയില്ല, ഡും. ആ ഡുമ്മും പുടുമും രണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്ലാറ്റോയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതേ പ്രശ്നം പറ്റിയ വേറൊരാളുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വേറൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്, കയറൊക്കെ എഴുതിയ അല്ലെ. അപ്പൊ അയാളുടെ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നോവലുണ്ട്, സിനിമയൊക്കെ ആക്കി മധുവിനെ ശീലനെ നമ്മളെപ്പോഴും അനുകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മാനസമൈനെ എന്ന് പാടി നടക്കുന്ന പലരെയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാടി നടക്കുന്ന കുറെ പേരെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്നാലും നീ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നവന്മാര് ഖത്തറിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഇവിടൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് ഇല്ലേ റിസ്വേ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചെമ്മീൻ അനിത നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരി ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാക്കി, ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള പേരിട്ടാണ്. അപ്പോ അതില് ഒരു ആദ്യത്തെ വരിയിൽ തന്നെ ഒരു സുപ്രധാന മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്തമ്മ എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. കൊച്ചു മുതലാളി, എന്റെ കറുത്തമ്മ എന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ അനിത നായർ എഴുതി വെക്കുന്നത് മൈ ഡിയർ സ്മാൾ ഓണർ എന്നാണ്. മൈ ഡിയർ സ്മാൾ ഓണർ. അതുപോലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന മുഹൂർത്തത്തിൽ പ്രേമം തലക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കൊച്ചുമുതലാളി കറുത്തമ്മേനെ എന്റെ തങ്കക്കുടമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അനിത നായർ അതിനെ എടുത്തിട്ട് മൈ ഡിയർ ഗോൾഡൻ പോട്ട് എന്ന് വികൃതമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഗോൾഡൻ പോട്ടേ എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ തർജ്ജമയിൽ വരുമ്പോ വരും കേട്ടോ. അതിപ്പോ നാടകമായാലും നോവലായാലും ചെറുകഥയായാലും. അപ്പൊ ബഷീർ ഇങ്ങനെ കുറെ കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങനത്തെ രസകരമായ കഥാപാത്രമാണ്. നാട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അയാൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നമ്മളാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഇയാൾ ചായപ്പീടിക ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു പാറുക്കുട്ടി പെറ്റു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ ഇയാൾ ചാടി എന്നിട്ട് പറയാൻ നമ്മളാണ് ഈ ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാരും കുലുങ്ങി ചിരിക്കും. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, പാറുക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ നാട്ടിലെ ഒരു ആനയാണ്. ഇതറിയാണ്ടാണ് ഇയാള് നമ്മളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ രസകരമായ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ബഷീറിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസം തോന്നും. എനിക്കിനി 7 മിനിറ്റും കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1-2 പേജുകൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി തരാം. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബോറടിക്കുമ്പോൾ കാശ് ചെലവില്ലാതെ പുസ്തകം ആരോ പുസ്തകം തന്നാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, പുസ്തകം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാതെ വായിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈശ്വര, ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ്, ഓരോ ടാബായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിട്ടി.
ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ മാഗ്സ്റ്റർ എന്നൊരു സൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ മാഗ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് MAGZTER.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ആപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ ആപ്പും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ 5000-ൽ പരം മാഗസിൻസും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ അല്ല, എല്ലാം ഫ്രീ അല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, നിങ്ങൾ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാഗസിൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പല ഭാഷയിലുള്ള പല കാറ്റഗറി, സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ, കോമിക്സ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല താല്പര്യം തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബാലഭൂമി സെലക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് ബാലഭൂമി. 13 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബാലഭൂമി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അഗെയിൻ ലാംഗ്വേജസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചുമ്മാ മലയാളം എടുക്കുവാണ്. മലയാളത്തിലെ പല 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 ഞാൻ കോമിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാഗ്സ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വരാം. മാഗസിൻസ് മലയാളം. ഇത്രയും മാഗസിൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച്, പക്വത അനുസരിച്ച്, താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. വനിതാ, ഗൃഹലക്ഷ്മി തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ധനം, മാതൃഭൂമി, ആശുപത്രിയൊക്കെ നിങ്ങളൊരു കോളേജൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നത്തുള്ളൂ. ആസ്ട്രോളജി, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. മിന്ന മിന്നി, ബോബനും മോളിയും, ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബാലഭൂമി എടുക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. 13 രൂപയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ 3 മാസത്തേക്ക് 49 രൂപയ്ക്ക് ഗോൾഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. അതിനിപ്പോ ഖത്തർ തുകയിൽ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും 62 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ്. അപ്പൊ അത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിക്കുക താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. നേരത്തെ എന്നെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം നമ്മുടെ അഖില പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഗൃഹശോഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗസിനിൽ കോളമൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. സത്യമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ആനന്ദം എന്നൊരു കോളം അതിൽ എഴുതാറുണ്ട്. ഇത് ഈ മാസത്തെ എഡിഷനാണ്. ഈ മാസം ഞാൻ വിശപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ കാര്യം ഒരു ഗെയിമും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ. ഗെയിം കളിക്കാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോട് മാം എനിക്ക് വിശക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ വെടിയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ അടങ്ങത്തുള്ളൂ. ഇതില് 36-ാമത്തെ പേജ് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്രാവശ്യം. ഇത് വനിത പോലത്തെ ഒരു മാഗസിൻ ആട്ടോ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള 3-ാമത്തെ ഫാമിലി മാഗസിൻ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ അറിവിൽ ഞാൻ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് എന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കോളം. ഓ സോറി, നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ എന്റെ കോളം. വിശപ്പിനെ കുറിച്ചും വിശപ്പ് കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്, വിശപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ആ പേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ ഇത് കണ്ടോ, സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് എഡിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ പല പല എന്റെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഏരിയസും, എങ്ങനെ ഇന്ന പാചകം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നടത്താം, എങ്ങനെ വായിക്കാം, അങ്ങനെ കുറെ നല്ല കോളംസ് അതിനകത്തുണ്ട്. എല്ലാ ബുക്സിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗൃഹശോഭ എന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു പേജും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. b-ok.org എന്ന പേജിൽ പോയാൽ എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് റിസ്വിയോടൊക്കെ ചോദിക്കാം. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൈറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ബുക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചുമ്മാ കൈറ്റ് റണ്ണർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ സ്റ്റോക്കാണ്. ഖാലിദ് ഹുസൈനിയുടെ നല്ലൊരു വായിച്ചിരിക്കേണ്ട നോവലാണ്. നിങ്ങൾ കൈറ്റ് റണ്ണർ എന്ന് അടിച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് PDF ഫോർമാറ്റിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കുക. മലയാളം നോവൽസും കിട്ടും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ബെന്യാമിൻ അടിച്ചാൽ ആടുജീവിതം അടക്കമുള്ള നോവൽസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ചുമ്മാ O. ഹെൻറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറയരുത്, സാധാരണഗതിക്ക് വരേണ്ടതാണ്. കീവേഡിൽ എന്തോ അബദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വരേണ്ടതാണ്. O. ഹെൻറി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് നോവൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ വരും. അതുപോലെ മാധവി വേണ്ട, ഞാൻ കമ്മുന്നില്ല തൽക്കാലം. നിങ്ങൾ ഈ BOK ട്രൈ ചെയ്യേ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ പിള്ളേരായതുകൊണ്ടും എന്റെ 1 മണിക്കൂർ 1.25 മണിക്കൂറാണെന്ന് എന്തായാലും റിസ്വയേക്കാളും അഖിലേക്കാളും മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അഥവാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുത്താലും അവരങ്ങ് സഹിച്ചോളും.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നിർത്താട്ടോ. ഗെയിം ഉണ്ട്, ഗെയിം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ഉണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല ഓഫേഴ്സ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. ഇല്ല ഇനി മിണ്ടാൻ മടിയാണ്, നാണോ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ 2 അൺമ്യൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബദ്ധപ്പാടാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ മെയിൽ മീ അറ്റ് anand@rajgiri.edu. മെയിൽ ഐ ഡി അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ തരും. എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മെയിൽ നോക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദയവ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് അത്രയും ദേഷ്യമുള്ള വേറൊരു കാര്യമില്ല. ഐ എം നോട്ട് ടെക് സാവി, മൊബൈൽ ഭ്രാന്തനൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് മെസ്സേജ് തുരുതുരാ വരുന്നത് കാണുന്ന അത്ര ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനം വേറെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മിക്ക ഗ്രൂപ്പുകളും എന്റെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ ഒരു ശീലം. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യുക, വിത്തിൻ എ ഡേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. യെസ്, ദ ഫ്ലോർ ഇസ് നൗ ഓപ്പൺ. രണ്ടാമത്തെ സാർ ആണോ? ഓക്കെ സാറേ. എന്താ ചോദിച്ചോ എന്താ? ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാം. ആ, സാർ ചോദിച്ചോ. ആണോ NCERT ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്ബുക്ക്, ഐ മീൻ റീഡേഴ്സിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം സാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റോറീസും നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് റീഡറിലുള്ളതാ, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഈവൻ ബഷീറിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ല. 7-8 കൊല്ലമായി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാനൊരു ഇടയ്ക്ക് മഹാരാജാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെ സിലബസ് ബോർഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഒരു 3-4 കൊല്ലമായിട്ട് പിള്ളേരുടെ ചീത്തയൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാക്കൊക്കെ ഞാൻ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ ആരും എന്നെ അതിനൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല. ഇനി വിളിക്കുന്ന 1-2 പേരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ സിലബസിൽ ഇടുന്നു. ഇപ്പോ റിസ്വയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട്. ഭയങ്കര ബോറ് ബുക്കാണ്. നക്സലൈറ്റിനെ കുറിച്ച്, മാവോയിസത്തെ കുറിച്ച്, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ പിള്ളേരെ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ബുക്കാണ്. ആ ബുക്കിൽ ഒരു കഥ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കഥ ഞാൻ ഇട്ടത് വലിയ പാതകമായി കരുതുന്ന കുറെ സഹ അധ്യാപകർ എനിക്കുണ്ട്. ആ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ദ ഗേൾ ഓൺ ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ആകെ 3 പേജേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രാക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരേ ഒരു കഥ ഞാൻ ഇട്ട കഥയാണ്. കാരണം 3 പേജേ ഉള്ളൂ, ഏത് കുട്ടിക്കും വായിക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തത്, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വയ്യ, ഉറങ്ങിപ്പോണു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരം ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട്. റീഡ് റൈറ്റ് ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട്, വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട്, കിനസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബുക്കിന്റെ പേര് കൊടുത്ത് ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് വായിക്കുന്ന കുറെ ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഒരു സെക്കൻഡ് എടാ, ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ്, ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാട്ടോ, ഒരു 10 minutes. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓഡിയോ ബുക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കഥകളും കൂടെ, ഞാൻ പറയില്ല കഥ വായിക്കില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്. കാരണം വായിക്കും തോറും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറി വരും, നമ്മൾ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി മാറും, നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് മാറും. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾ പലരും ഇസ്ലാം മത വിഭാഗക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ MA ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ MA ഇംഗ്ലീഷ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സൽമാൻ റുഷ്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റിനെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇയാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ, ഇയാളുടെ മിഡ് നൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലുണ്ട്, ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ വിഷയം. അപ്പൊ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നു. അല്ലെ, എല്ലാ ടീച്ചറും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമേ ചെന്നിട്ട് മക്കളെ, കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു 2 വരി പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു 3 കുട്ടികൾ കോറസായി എണീറ്റു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ബോർ അടിച്ചിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടായിട്ടാന്ന് പറയും. ഇത് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല, എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മതത്തില് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഫത്വ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്, നമുക്ക് ഹറാമാണ് റുഷ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ റഷ്ദിയെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞു ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, റഷ്ദിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുകഥ, അയാൾ ചെറുകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അയാളുടെ അതിന്റെ പേരെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ ഉണ്ട് റഷ്ദിയുടെ. അതിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്തോ റേഡിയോ, കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗംഭീര കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ കുറ്റം പറയുന്ന കഥയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ രസകരമായ ചെറുകഥകളും അയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അയാളെ വായിക്കാൻ പാടാ, എനിക്ക് തന്നെ വായിച്ചാൽ പകുതി മനസ്സിലാവില്ല, ഒടുക്കത്തെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇയാൾക്കെതിരെ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട്, ചെകുത്താന്റെ വചനങ്ങൾ, സൈറ്റാനിക് വേഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക്, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വായിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം 1000 ചില്ലാനം പേജ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആയുസൊന്നും പോരാ. ഒന്നാമത് അയാളുടെ കടുകട്ടി ലാംഗ്വേജ്, ശശി തരൂറിനൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാളുടെ ബുക്ക്. അതിന്റെ കൂടെ 1000 ചില്ലാനം പേജ്. നിങ്ങൾ ആ BOK നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം. 1000 ചില്ലാനം പേജ് ഉണ്ട്. ഈ സാധനം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആണ് അവരത് ബാൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അവരെ തൊഴണം. കാരണം 1001 പേജ് അവർ വായിച്ചു നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില്ലറ കാര്യമല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോടൊപ്പം പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം, എനിക്ക് ഈ ചേതൻ ഭഗത് എന്ന് പറയുന്ന കൊശവനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിനെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അയാളെന്നാണ് എന്റെ ഭാവം. അതുപോലെ തന്നെ ആ രവീന്ദർ സിംഗ്, അതുപോലത്തെ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ പുസ്തകവും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് കോളേജിലായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ലൈവ് വരുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലൈവ് വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്റെ ബുക്ക് ഷെൽഫാണ്. എനിക്ക് ചേതൻ ഭഗത്തിനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ചോദിക്കും, ആ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു റോ മൊത്തം ഭഗത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിള്ളേരോടും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്തോ, അയാളെ സമ്പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഭഗത്തിന്റെ എല്ലാ ബുക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല, ഇന്ന ബുക്കിലെ ഇന്ന പേജിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, 3 മിസ്റ്റേക്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തില് സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ അനിയത്തിയെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് അവളുമായിട്ടൊരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നായകൻ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ എത്തിക്കലി ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ വേറെ ഏത് രീതിയിലും ന്യായീകരിക്കാട്ടോ. ഇപ്പൊ അധ്യാപകരും കുട്ടികളായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവണില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിലാണ്, ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തിന്റെ പെങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. സുഹൃത്തിന്റെ പെങ്ങളെ പ്രേമിക്കാട്ടോ. പക്ഷെ അധ്യാപനം അല്ലെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നൊരു എലമെന്റ് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു പവിത്രതയുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ there is a divinity that is attached to teaching. അവിടെ അതൊരു ഉപാധിയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ വൃത്തികേടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിതെറ്റിക്കലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ മിക്ക വർക്കുകളും അങ്ങനെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന, ആൾക്കാർ വായിക്കാൻ വേണ്ടി വൃത്തികേട് എഴുതി വെക്കുന്ന, ആ കങ്കണ റണൌത്തിനെ വെച്ച സിനിമയായ ഒരു വർക്കുണ്ടല്ലോ, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാസേജ് തന്നെയുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ ഇന്നത് തപ്പിപ്പിടിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറെ കാര്യമൊന്നും. അശ്ലീലം മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലവ് മേക്കിംഗ് മാത്രമുള്ള ഒരു 2 പേജ് ഉണ്ട് ഒരു ബുക്കിൽ. അത് വായിക്കണേ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലേ, നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇയാളുടെ ബുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്നാൽ എത്ര നല്ല എഴുത്തുകാരുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു O. ഹെൻറി അടക്കം എത്ര നല്ല, എഡ്ഗർ അലൻ പോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, എഡ്ഗർ അലൻ പോ. എത്ര നല്ല ചെറുകഥകളുണ്ട്. റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്, റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, ലോർഡ് ആൽഫ്രഡ് ടെന്നിസൺ, മാത്യു ആർണോൾഡ്, എത്ര നല്ല കവികളുണ്ട്. തിങ്ക് അബൌട്ട് എമിലി ഡിക്കിൻസൺ, അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ഡെത്ത്, ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് ഫോർ മീ. അല്ലെ, എനിക്ക് മരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്ന്. എന്ത് ഭാവനയാപ്പാ. സിൽവിയ പ്ലാത്ത്, ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ, എന്തോരം നല്ല എഴുത്തുകാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലത് വായിക്കാം. നല്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത വായന എപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ റഷ്ദിയെ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാ. നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നു. ബെർട്രൻഡ് റസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ ഉണ്ട്. അയാളുടെ ആസ് അതേഴ്സ് സീ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 പേജ് എസ്സേ ഉണ്ട്. എടുത്ത് വായിക്കണേ. ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ, ഈ കുഞ്ഞു തലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതാണ്. ബെർട്രൻഡ് റസൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ, അല്ലെ, നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാ കൂട്ടുകൂടുക, നമ്മുടെ അതേ സ്വഭാവ രീതികളുള്ള, നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു തരുന്ന പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുക. റസൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ്. നിങ്ങളൊരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക, അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. നിങ്ങളൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വിവാഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വിവാഹമേ വൃത്തികേടാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക, അയാളുടെ വർക്കുകൾ വായിക്കുക. രഹന ഫാത്തിമീനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാ? അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത കുറച്ചും കൂടി വിപുലമാവുക എന്നാ പറയുക. നമ്മൾ മൊണോട്ടണസ് ആവുമ്പോൾ, ഒരൊറ്റ രീതിയിൽ ഒരാളെയോ ഒരു കാര്യത്തെയോ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയാവും. നമ്മൾ ഈ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് വ്യൂ പോയിന്റ് ശേഖരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി മാറും. നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് ഇടപെടുന്നത് മാറും. നമുക്ക് അനുകമ്പയൊക്കെ വരും, ഇല്ലാത്ത അനുകമ്പയൊക്കെ വരും. വീണ്ടും ഓർക്കുന്നത് E.V. ലൂക്കാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എസ്സേയിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. E.V. ലൂക്കാസിന്റെ സ്കൂൾ ഫോർ സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. 3 പേജേ ഉള്ളൂ. ഗംഭീര കഥയാ. ഒരു സ്കൂളില് ഇയാൾ പോവുകയാണ്. ആ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ ബ്ലൈൻഡ്, അടുത്ത അതെ, ഒരു ദിവസം കുട്ടികളെ ബ്ലൈൻഡ്, ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ ഡെഫ്, ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ ഡംബ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേഷം കെട്ടുകയാണ്.
ഏതാ ബ്ലൈൻഡ് അല്ല, കണ്ണ് മറച്ചു കെട്ടി ബ്ലൈൻഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ദിവസം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുകമ്പയോടെ പെരുമാറാൻ പറ്റും. എമ്പതി പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു കഥയില്ല. അപ്പൊ വായനയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ പർപ്പസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വായനയെ അടർത്തി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് എന്തോ നിങ്ങളത് വീട്ടിലേക്കും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. വീണ്ടും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ എത്രത്തോളം അത് വായിച്ച കലമെന്നറിയില്ല, ജൂഡ് ബ്രാഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ, ബ്രാൻഡി അല്ല കേട്ടോ, ജൂഡ് ബ്രാഡി, BRADY, ജൂഡ് ബ്രാഡിയുടെ വൈ ഐ വോണ്ട് എ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. ഗംഭീര കഥയാ. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഭാര്യയെ വേണം. ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ തേച്ച് ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. ജൂഡ് ബ്രാഡി പുരുഷനായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാനൊരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ഭാര്യയെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ പൊളിച്ചടക്കാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ബാച്ചിൽ എനിക്ക് ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിർത്താട്ടോ. ഗാന്ധിയൻ വാല്യൂസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ മൊഡ്യൂൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുക മീന കന്ദസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുണ്ട്. അവരുടെ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. ആ കവിത പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാ, ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ആ കവിത പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗാന്ധിസം, ഗാന്ധിയുടെ ഔന്നിത്യം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുക. അല്ലെ, ഗാന്ധിയുടെ ഔന്നിത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു നല്ല കവിതയുണ്ട്. ഏതാ? വള്ളത്തോളുടെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത. അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ, ആശാന്റെ ദയാവായ്പും കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹവും കർത്താവിന്റെ ഇതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ദൈവങ്ങളെ മൊത്തം ആശാനയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ ആലയത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ, അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം ദർശിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശാൻ വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന മീനാകണ്ഠസ്വാമിയുടെ കവിതയാണ്. 8 വരിയേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. 8 അല്ല, 12-20 വരിയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 8 വരി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കവിത എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും. വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചില് ഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞൊരു വരിയുണ്ട്, ഫോർ ജനറേഷൻസ് ടു കം വിൽ സ്കേഴ്സ്ലി ബിലീവ് സച്ച് എ മാൻ വിത്ത് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വാക്ക്ഡ് അപ്പോൺ ദിസ് എർത്ത് എന്ന്. ഇനി വരാനുള്ള തലമുറകളൊക്കെ ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യൻ ലോകത്ത്, ഇതുപോലൊരു വടി പിടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുപെടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് കോട്ട് ഉണ്ട്. ഈ കോട്ട് വെച്ച് ആ കവിത തുടങ്ങുന്നു. For generations to come will scarcely believe that such a man walked upon this earth with flesh and blood. എന്നിട്ട് അടുത്ത 5 ലൈൻ ഒരു ഒറ്റ വാക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുവാ. വീണ്ടും ഹുന്ദ്രാപ്പി ബുസാറ്റോ പറഞ്ഞ പോലെ ടോൺ ഇട്ട് വായിക്കണം. ഒറ്റ വാക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് 5 times with a question mark. WHO. Who? അടുത്തത് വീണ്ടും ചോദിച്ചിന് തൊട്ട് അടുത്തൊരു വാക്ക് ഗാന്ധി. ഇങ്ങനെ കേട്ടോ, ഗാന്ധി എന്നല്ല, ഗാന്ധി. ഗാന്ധിയോ? അടുത്ത വാക്ക് ഹു. ഇങ്ങനെയാണ് മീനാകണ്ഠസ്വാമി എഴുതി വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു ഓൾട്ടർ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വിമർശകരും ഉണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മുടെ ബിലീഫിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഗാന്ധിയെ ഇപ്പൊ മീനാകണ്ഠസ്വാമി ഗാന്ധിയെ ചീത്ത വിളിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഗാന്ധിയോടുള്ള റെസ്പെക്ട് പോകുന്നില്ല. ഐ എം എ ഗാന്ധിയൻ. ഐ ലവ് ഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് ഐഡിയൽസ്. ബട്ട് ഐ ആം മോർ ഹാപ്പി ദാറ്റ് it is because of Gandhi and his ideals that somebody like Meena Kandasamy can write a poem like this. India became a democratic, tolerant country because of Gandhi's effort. ഗാന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ തെറി വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കവിതയെ വെച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങുക. ഇനി ആ കവിത വായിച്ചാൽ തുമ്മിയാ തെറിക്കുന്നൊരു ബിലീഫാണ് എൻ്റെ എങ്കിൽ ആ ബിലീഫ് അങ്ങ് പോട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പറയാം. റഷ്ദിയെ വായിച്ചാൽ പോകുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസമാണ് എനിക്കെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം വേണ്ടെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ പോകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കെങ്കിൽ, അല്ലെ വ്രണപ്പെടുന്ന വിശ്വാസമാണ് എനിക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബുക്ക് വായിക്കുന്നില്ല. ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വായിക്കണം, കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ്. കാഴ്ചകളും സിനിമാ കാഴ്ചകളും വായനകളും നിങ്ങളെ പല രീതിയിൽ പരുവപ്പെടുത്തും. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്തെടുക്കണം എന്തെടുക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്, അല്ലെ? നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ട്. തീയാണെങ്കിൽ തൊട്ടാ പൊള്ളും എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും തീയിൽ തൊടില്ലല്ലോ. അവര് തീ കാണിച്ചോട്ടെ, അവര് കല്ലെറിഞ്ഞോട്ടെ, അവര് ദൈവത്തെ ചീത്ത വിളിച്ചോട്ടെ. വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ തീ, നമ്മുടെ ബലം, അല്ലെ? ആ വിശ്വാസം ആര് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കിടത്താൻ നോക്കിയാലും കിടക്കില്ലായിരുന്നു. അവരെഴുതിക്കോട്ടെന്ന്, അല്ലെ? ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ. സോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയതാ. ആക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടേ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോറി ട്ടോ ഓർഗനൈസേഴ്സ്, പറഞ്ഞ് ആവേശം കയറിപ്പോയി. നല്ല മക്കളാ, നിർത്താൻ തോന്നി. പറയൂ ആരോ എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നു. യെസ്.
ആർക്കെങ്കിലും ക്യാമ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും സാറിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം. സാർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത്രയും ആയാലും നന്നായിട്ട് മോസ്റ്റ് ക്ലാസ് വെൽക്കം, എടുത്തു മോസ്റ്റ് തന്നു. വെൽക്കം. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതിലോ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. അവിടെ തിരിച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. അൺലൈക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും ഇൻക്ലൂഡിങ് നിങ്ങളുടെ ഈ ടീച്ചർമാർക്ക്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്താണ് ഇരുന്നത്. അതൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് കേട്ടോ. ഒരു കറുത്ത നിറമുള്ളൊരു യന്ത്രത്തെ നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിലായാലും ഓൺലൈൻ ആയാലും നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വൈബ് കിട്ടൂടാ മക്കളെ. ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ തല കുത്തി മുഖം പൊത്തി ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പിടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ട്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ഡോസ് കൂട്ടി 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 പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ക്യാമറ ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ദ ക്ലാസ് ബിക്കേം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് യു ആർ ദെയർ ആസ് എ വിഷ്വൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ആൻഡ് യു ആർ പെർഫോമിങ്. റീഡിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വായന പുസ്തക വായന മാത്രമല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കി വായിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ വേഷം നോക്കി എന്നെ വായിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോ ഒരു ടീഷർട്ടും ജീൻസും ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നെങ്കിലോ, ഇവരിങ്ങനെ ആനന്ദ് സാറിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീഷർട്ടും ജീൻസും ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ, നിങ്ങൾ ഉടനെ ഇതാണാ സാറ്? എന്താ? നിങ്ങൾ എന്നെ വായിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും, ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റം, വർത്തമാനം, ചേഷ്ടകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? So reading is not confined to a book alone. In our daily life too, we read a lot of people. That's where observation becomes a tool of reading. അല്ലെ? നമുക്കൊരു ടൂർ പോകണം. ടൂറിന് ഉമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കണം, അല്ലെ വാപ്പച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കണം. ചെല്ലുമ്പോ വാപ്പച്ചി ഉമ്മച്ചിയോട് എന്തോ ചൂടിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇജിന്നെന്താണ് ഉപ്പിടാത്തത് കറിയിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒച്ചയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ എന്ത് റീഡ് ചെയ്തു? വാപ്പ ഇന്ന് നല്ല മൂഡിലല്ല, 1000 രൂപ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 1000 അടി കിട്ടും, എന്നാ ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ വരാം. ഇതൊരു വായനയാണ് കേട്ടോ. അതായത് പുസ്തകം വായിക്കൽ മാത്രമല്ല വായന. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ടു യു. ഞാനിങ്ങനെ മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ മിണ്ടും. സാർ ഭയങ്കര ഹ്യൂമറസ് ആണ്. താങ്ക് യു. കുറച്ചൊക്കെ ചളിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു. ശരി, എന്നാലും നിങ്ങൾ ചിരിച്ചതെന്നല്ല, ചളിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സഹിച്ചിരുന്നല്ല, അത് മതി. പിന്നെ ഒരു 10 ചളി പറഞ്ഞാലും 2 ഒക്കെ വർക്ക് ആവുക എന്ന് എന്താ ചെയ്യാ? പിന്നെ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. റിസ്വയ്ക്കും അഖിലയ്ക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലായി കാണും. ഇവർ കേട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചില ക്ലാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പലതും ഒഴിവാക്കിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ അവരും എന്റെ പിള്ളേരാന്ന്. എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള അതേ ആവേശം ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിസ്വയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ റിസ്വയും തലകുത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. റിസ്വ, നിങ്ങൾക്ക് സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരെ കഴിക്കാൻ വിടണ്ടേ? ഞാൻ ഓൾറെഡി അധിക പ്രസംഗിത്തരം 20 മിനിറ്റ് കൂടിപ്പോയി. No, sir, not at all. It was really nice. ഞങ്ങളും like that's what sir പറഞ്ഞ ഇതേ point. Like we were also enjoying. കാരണം we had the opportunity to attend other sessions you handled with other schools and colleges. So yeah, there was nothing that was repeated. Yeah, thank you so much, sir. അല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പിള്ളേർക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നേ. ഇപ്പൊ ഇവരെ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു, അടുത്ത കൊല്ലം ഇവരുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർ ബ്രേക്കിന് ആ പിള്ളേരോട് വിട്ട് പറയും, ഓ അയാളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ആളാന്നൊക്കെയായിരുന്നു വിചാരം, ഇയാളെ എല്ലാ കൊല്ലം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പറയണേ എന്ന് പറയും. ഏതാ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് സെയിം ആണെങ്കിലും ഓരോ കൊല്ലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അറ്റവും മുറിയും കേട്ടിട്ട് ഇത് അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറെ സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു സാറ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് തന്നെ എടുക്കണേന്ന്, സാറൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മക്കളെ കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഓരോ കൊല്ലവും പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ്, പിള്ളേർ ഒരിക്കൽ കേട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് വേറൊരാൾക്ക് അതേ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിച്ചാൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടന്റിൽ, ഇപ്പൊ മാക്സ്റ്റർ ഒരു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മാക്സ്റ്റർ അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചു 1 മിനിറ്റ് തീർത്തു അല്ലെ? ഇവർ 10-20 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് സഹിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശരി. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാറ്റ പറയാം. Yeah, maybe we'll have one more feedback. Yeah. പോന്നോട്ടെ. ഞാൻ പറയട്ടെ? അതിനെന്താ, ആർക്ക് വേണേലും പറയാലോ.
ഞാന് സാറിന്റെ പേരൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ബോറിംഗ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നല്ല ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്. കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പ്രൊഫസർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുറെ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറെ റീഡിങ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫണ്ണി നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, സീരിയസ് ആവേരുത്. അത് വേണ്ട സ്ഥലത്തല്ലാതെ. ഇപ്പൊ ടീച്ചറുടെ മുമ്പിലാണ്, പ്രിൻസിപ്പളുടെ മുമ്പിലാണ് സീരിയസ് ആവണം. അല്ലാതെ സീരിയസ് ആവരുത്. നമ്മൾ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുന്നതോറും നമ്മൾ ചെറുപ്പമാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കോളേജ് പ്രൊഫസറൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളോട് മിണ്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രായമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കളി ചിരിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് കൂടും, നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യം സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും, നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അല്ലെ. ഏതോ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചും കളിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ ആർക്കും ഒരു മുടയില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. ആ ഹാപ്പിനെസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണെന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. റിസ്വയുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സാറിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഭീകരനാന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, ഇപ്പോഴാണത് മാറി കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ താടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഷേവ് ചെയ്യണോ ഇനി? അല്ല, പേരാണ്. പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? ഞാൻ പാവമല്ലേ അല്ലേ അഖില? യെസ് സർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇസ് there anything else that you would like to add, അഖില? എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകൾ? താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. The pleasure is mine. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റി. ശരിക്കും ഒരു പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ സാർ ഓരോ കഥയും പറയുമ്പോ ആ കഥ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് സാർ നമുക്ക് തന്നു. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. എന്നെയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലഷറായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണ്. ഈ കുട്ടികളായിട്ട് സാറെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് സാർ ഷെയർ ചെയ്തു. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Same here. I'm indeed privileged and delighted to have conversed with you all. And ഒരു മറുവശം കൂടെ ഞാൻ പറയില്ല, ഇത് എൻ്റെ മാഷ് പറയും ഇതൊരു മാരത്തോൺ റേസ് പോലെയാണ്. മാരത്തോണിൽ എന്താ പറ്റുക, നമ്മളിങ്ങനെ ബാറ്റൺ കൈമാറി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പ പണിക്കർ മാഷാണ്. കവിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ. നേരത്തെ അഖില വായിച്ച ഡോക്ടർ വി സി ഹാരിസ് അയ്യപ്പ പണിക്കറുടെ ശിഷ്യനാണ്. വി സി ഹാരിസിന്റെ കീഴിൽ ചെറി ജേക്കബ് എൻ്റെ മാഷ്. ചെറി ജേക്കബിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ആന്റണി ജോസും നിങ്ങളും ഒക്കെ. ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കൈമാറി പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ പിള്ളേരുടെ ഗെയിം സെഷൻ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഗുരുത്വമാണ് കേട്ടോ. ഗുരുത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി പോലെ കൈമാറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ എളുപ്പം കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നോട് നിങ്ങളുടെ PG പിള്ളേർ MSW പിള്ളേർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്തോ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവരവരുടെ 2-3 പ്രസന്റേഷൻസും പാട്ടിലൂടെ തുടങ്ങി. അത് എൻ്റെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ച സാധനം. അവർ പറഞ്ഞു കുറെ അപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഒരു നന്മയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പടരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊരു ബാറ്റൺ കൈമാറുന്ന ഒരു മാരത്തണാണ് അല്ലെ. ഒരു 10-30-40 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും. അവിടെ നിങ്ങളുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും, അവരുടെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. ലോകത്ത് കുറെ നല്ല മനുഷ്യരും വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്താവും അവസ്ഥ? വായിച്ചാലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാം വെങ്കട്ടരാമനൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒന്നും വായിക്കാറില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയരുതേ. അതുകൊണ്ടാണ് അയാളൊരാളെ കൊന്നിട്ട് ഒരു പശ്ചാത്താപവും ഇല്ലാതെ ലാവിഷായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആവരുത് കേട്ടോ. പഠിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ആവണ്ട. ഒരു ചായക്കട വെച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയാലും ഒരു പ്രശ്നവും. ആരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുക. അതിപ്പോ ഖത്തറിലായാലും കേരളത്തിലായാലും. നമ്മൾ കാരണം ആരും കരയാൻ ഇടവരുന്നത്, ആരുടെയും പ്രാക്ക് മേടിക്കാൻ ഇടവരുന്നത് അല്ലെ. ഉപദ്രവിച്ചില്ലേലും അല്ല, ഉപകാരം ഇല്ലേലും ഉപദ്രവം ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ്. നല്ല മനുഷ്യരായി മാറാൻ പറ്റട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു ബുക്ക് കൂടെ ഓർമ്മ വരുന്നു. അതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സിറ്റ് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഒരൊറ്റ ബുക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേട്ട് കാണുമല്ലോ. എന്താ മൂപ്പരുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര്? വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ. ദ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ അല്ലെ, അഗ്നി ചിറകുകൾ. ആ ചിറകുകൾ കലാമിന് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് കലാം പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. ഹൗ ഐ ഫൗണ്ട് മൈ വിങ്സ് എന്നാണ്. ഒരു പ്രസംഗമാണ് ആക്ച്വലി. ആ കഥയുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചൊരു പുസ്തകം. ഓരോ പ്രസംഗവും 2 പേജ് 3 പേജേ ഉള്ളൂ. ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി വായിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാവുന്നത്ര സിമ്പിളായ ഒരു ബുക്കാണ്. ബുക്കിന്റെ പേര് മൈ ഇന്ത്യ ഐഡിയാസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ്. മൈ ഇന്ത്യ ഐഡിയാസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പകുതിയാവുമ്പോൾ ഹൗ ഐ ഫൗണ്ട് മൈ വിങ്സ് എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ, ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെ പറക്കുന്നു എന്ന് പടം വരച്ച് ബോർഡിൽ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചർമാരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എന്ന് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ ദേഷ്യമാവും, ഹൗ ഡെയർ യു സേ ദാറ്റ് യു സ്റ്റുപ്പിഡ് ബ്ലഡി മങ്കി ഫേസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് അയാളെ വെറുപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഈ സാറ് നല്ല പൊളി സാറായിരുന്നു. ഈ സാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡിൽ ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ബീച്ചിൽ പോയി, ഒരു ബോർഡും കയ്യിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് കടാപ്പുറത്ത് പോയി കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷികൾ പറക്കുമ്പോൾ, പ്രാവുകൾ പറക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ദേ ആ കണ്ടോ, ആ ചിറക് വിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന ആക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിന് പക്ഷി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് കലാം അടക്കമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ബോർഡിൽ പടവും വരച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി. ഇതാണ് കലാം പറയുന്നത് ഈ ഏവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം, അതാണല്ലോ അങ്ങേരുടെ മെയിൻ സാധനം, ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഈ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണെന്നാണ് കലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയടക്കം ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് മൈ ഇന്ത്യ ഐഡിയാസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചറിലുണ്ട്. ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം, ഇവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവരോട് ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഗ്രേഡ് മാറ്റേഴ്സ്. ഏത് ഗ്രേഡിലുള്ള വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹാപ്പി എന്ന് പറയാം, എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറയാം, എലേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം, സൂപ്പർ ഫ്ലബഗാസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം. ഓരോ വാക്കും ഓരോ ഗ്രേഡാണ്. ഈ ഗ്രേഡഡ് വാക്ക് ബെറ്റർ ആവും തോറും നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് മിക്സഡ് എന്ന് പറയാം, ജക്സ്റ്റപോസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ജക്സ്റ്റപോസ്ഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേഡ് വാക്കാണ്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പെറൂസൽ എന്നും പറയാം. ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച നമ്മുടെ മെയിൻ വാക്ക് മറന്നുപോകല്ലേ, എൻഹാൻസിങ് റീഡിങ് സ്കിൽസ് ഇത്ര നേരം ചെയ്തത്, പെറൂസൽ എന്നും പറയാം. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ 1.5 മണിക്കൂറായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും അവിടെ ഒരു പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഒരു കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഈ പ്രോസസ്സിനെ എന്താ വിളിക്കുക? എന്താ വിളിക്കുക? റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താ നിങ്ങൾ റൈറ്റുന്നത്? ഞാനൊരു പ്രസംഗം, ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇത് എഴുതുന്നു, ഇതിന് എന്താ പറയാ? റൈറ്റിംഗ് ലെക്ചർ. അതിന് വേറൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, ഒരു 2 വാക്ക് പറഞ്ഞു. നോട്ട് ടേക്കിംഗ്, നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ഇല്ലേ? അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു ഹൈ ഗ്രേഡ് ഒറ്റ വാക്കുണ്ട്, അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവാ. എന്നെ ഹാരിസ് പഠിപ്പിച്ചാട്ടോ. ഹാരിസ് ഇല്ല, 3 കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. ഞങ്ങളുടെ മാഷ ഡോക്ടർ VC ഹാരിസ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച കുറെ സിനിമകൾ കാണാൻ പറ്റും. ക്രാപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേപ്പ് എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട്, പോയി കണ്ടു നോക്കുക. ഒരു താടി വെച്ച ഒരു മജീഷ്യന്റെ ലുക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ക്രാപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടേപ്പ്, TAPE. അപ്പോ ഹാരിസ് ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ആ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്ററി തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹാരിസ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വാക്കാം ഈ നോട്ട് ടേക്കിങ്ങിന്. ആ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി ചെയ്ത ഒരു ഗംഭീര പ്രോസസ്സാണ്. ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, നമ്മളൊരു വാക്ക് പോലും വിടാതെ അരിച്ചു പൊറുക്കി അതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നു. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എഴുതുന്നു. ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ വാക്കാണ് അമാനുവൻസിസ്. ഇതിലും വേറെ നോട്ട് മേക്കിംഗ് അല്ലെ? അമാനുവൻസിസ്, AMANUENSIS, അമാനുവൻസിസ്. കേട്ടെഴുത്ത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ വാക്ക്, കേട്ടെഴുത്ത്, അമാനുവൻസിസ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടേക്ക് കെയർ എവറിബഡി. വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. നല്ല മനുഷ്യരായി വരാൻ പറ്റട്ടെ. ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ 4ാമത്തെ നിലയിലാണ് രാജഗിരി കോളേജിൽ എൻ്റെ ക്യാബിൻ. കൈ നിറയെ പത്തിരിയോ ലഡുവോ ജിലേബിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൈ നിറയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. ഇനി ബിരിയാണി കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി പെട്ടിയിൽ അടച്ച് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ചമ്മലും ഇല്ല. ആരെന്തു കൊണ്ടുതന്നാലും ഒരു നാണോ മാനോ ഇല്ലാതെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത്. എന്റെ കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ ഹൈജീനിക് ആണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാവോ, പിള്ളേർ സോപ്പിടാണ്ടേ, ഇവരൊക്കെ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുതരുന്നതൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറയും. ഞാൻ പറയും, അതെന്തായാലും ശരി, ഭക്ഷണം ആദ്യം കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ പണി. ഭക്ഷണം തൽക്ഷണം, ക്ഷണം കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി യാത്ര പറച്ചിലില്ല, ഞാൻ എക്സിറ്റ് അടിക്കുകയാണ്. സീ യു ഓൾ. താങ്ക് യു എവറിബഡി. അഖില, വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് വെറുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ബിഫോർ വി ഗോ, വൺ മോർ തിങ്. അയ്യോ മക്കളെ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയി പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫി എടുക്കും. സെൽഫി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുത്താലോ?
എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കാണുള്ള റോക്കിംഗ് വിത്ത് ഖത്തർ ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എല്ലാരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ചിരിച്ച് യോ. Okay, so thank you everybody. It was pleasure talking to you all. So much, sir. Tata. Thank you, sir. Sabah khair. Bye.